Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil mursalin seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Biz Nurul Yakin kitabı menen Peygamberimiz aleyhisselam'ın ömür tarjımalı sirası, Peygamberimizin ömür bayanı jönünde kitabı okup atабыз. Ошол kitapta biz vahiynin kelişi jönünde murdaki sababımızda aytkanбыз. Vahiy kантип келген, vahiyden keyin Rasulullah aleyhisselam kanday ahvalda bolған. Muna oşolor jönünde vahiy bir uçurga üzgünlükке uçurады. Kelgen vahiy toktop kaldı. Rasulullah aleyhisselam Hira ünkürüne çıkan kezde Peygamberimizge vahiy keldi. Vahiy bul har türlü bolup kelgen. 4 türünü aytkanбыз aytkanda. Vahiyde bizdin düşünük boyunca bir ün kelip, anan al ündü uğup, hazır meni süylep atkanımdagın ireeti menen uğup atasızlar. Aldыңкы çıkan sözde aldın uğup atasızlar, kийинки çıkan sözde kийин uğup atasızlar. Vahiy anday bolgan emas. Vahiy bir aval bolgan, kıska avalın içinde uzun bir manilerini düşünüp alışkan. Ona oşonday bolup, vahiy kelip turup ele Rasulullah aleyhisselamda toktop kalgan. Anan oşonun kança toktop kalganın ulamalar arasında talaş. Ve arcahu aqwalihim fiha 40 yawman. Bu kitaptın negizgi matında oşentip aytadi. Ulamalar 40 gün toktop kalgandığına uşul 40 gün toktop kaldı degenine köprek toktoluşat. Bирок şarkta al jönünde köp söz var eken. 40 gün emes 3 yıl toktop kaldı degenler de var eken. 2 yıl, 5 ay, 15 gün toktop kaldı degenler de söz var. Demek kıskası Peygamber aleyhisselam'a kelip atkan vahiy toktogonduğunu bilemiz. Emne üçün uşunday bolgon dese liyaştadda şavqur rasuli sallallahu aleyhi ve sellem lil vahiy. Peygamberimiz dağı da vahiyge, kelçü vahiyge aşık bolup, aşıktığı küçöp, oşonu dağı da kütüp kalsın degendi. Uşunda tarihçilerden Dehlani rahimahullah uşundu aytadi. Vahiynin toktop kalganı Peygamber aleyhisselam birinci kelgende emni oldu le zammiluni meni bir orap koyulaç bir çörgöp koyulaç dep Peygamberimiz korkkonduğuna oşuntip kelgen. Oşondoğu korkunuç ketip anan Peygamberimizge oşol kayra vahiy kelsin, vahiynin kelişine mahavatı artıp oşonu kütüp dağı da kızılıp kalsın üçün Allah Teala oşentip toktop koydu. Toktogonda vakit kâne oşol vahiyge oşonday aşık bolsun degen Allah'ın hikmatınday boldu. Peygamberimiz kütüp kaldı. فَاِنَّ الْحَالَ اشْتَدَّ بِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَتَّى صَارَ كُلَّمَا أَتَى ذِرْوَةَ جَبَلٍ بَدَى لَهُ أَنْ يَرْمِيَ نَفْسَهُ مِنْهُ. Hayrene Cenab-ı Toğ'a kelgen Peygamberimiz. Toğ'a kelip dağı vahiyini kütken, bırak keçke kütse de kelbey koygonda Peygamberimizge oşunday oy kelçken. Öte aşıktığından elestetseniz Kuday menen sırdaşmadı. Kudaydan doğuş kelbey kaldı, ün kelbey kaldı, vahiy kelbey kaldı. Peygamberimiz oşol toğun başından boyun taşlarısı da geldi. Hadran min qati'atillahi lehu ba'da an arahu ni'matahu'l kubra. Oşol kelgenine ökünüp Kuday menden taptakır mamilesini yüzüp salgasın dep Peygamberimiz Allah Teala körgözüp koygon çoğ ırısты körgönden keyin Allah Teala çoğ ni'matını körgözüp. Bu çoğ dövlet, peygamberçilik, vahiyini körgözüp koygondan keyin Peygamberimiz yüzülüp kalgandan, Kuday menen mamilesi yüzülüp kalgandan korktu. Ve hiye ihtiyaruhu li en yekuna vasılatan beynehu ve beyne halqih. Çoğ ırıs emnele dese Allah Teala al kişini özü menen jaratılgan eldin ortosuna, halk kalayıkka ortopçu kılgan çoğ bir nimet bolçu. فَيَتَبَدَّى لَهُ الْمَلَكُ قَائِلًا أَنْتَ رَسُولُ اللّٰهِ حَقًّا فَيَطْمَئِنُّ خَاطِرُهُ وَيَرْجِعُ عَمَّا عَزَمَ عَلَيْهِ.
boyun taştayın деп kırdın başına barıp kalgan kezde, boyun taştayın деп kırdın başına barıp kalgan kezde ne olur dedi? Peygamberimizden ошол boyun taştagan ümitine, emesine, niyetine yardım başına varsa, Cebrail perişte gelip, sen çınığı Allah'ın elçisisin degen sözdür. Anan ошол менен жүрөгү ордуна келип, кылган ниетинен кайтады. Hatta aradallahu an yuzhira lil vujudi nurad-din fa'ada ilayhi al-vahy. Anan oşentip Kuday Taala'nın kalağanı men bir günü jaşırun elem. Meni hiç kim tanıbayt ele, bilbeyt ele. Men özümdü tanıtkım geldi degen de. Oşentip Kuday'dın nuru jer betine çıkarıp özün tanıtıp hayra vahiy kele başladı. Avdatul vahiy. Vahiy kanıtkele. فبينما هو يمشي إذ سمع صوتا من السماء فرفع إليه بصره فإذا الملك الذي جاءه بحراء جالس بين السماء والأرض فرعب منه لتذكر ما فعله في المرة الأولى فرجع وقال دثروني دثروني فأنزل الله تعالى عليه يا أيها المدثر قم فأنذر. Bir gün ile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem basıp baratkan kezde bir ün kaldı. Ün asmandan geldi. Közün asmanga karata kalsa le, asman menen жердин ортосун толтурган bir perişte oturdu. Bayakı Cebrail perişte. Cebrail perişte Cenab-ı birinci kelip İqra bismi rabbikellezî halak degen ayatты birinci kelip okuganda okuy albayım degende biz anı düşündürdük. Sabakta anın ulamalar emne degen oşol uçurdagın men okuy albayım, takır bilbeyim degen emes. Ben hazır siz okuganday kılıp okup bere albayım. Barыбызга эле ошондой да. Bir ayatты okusa, hiç bir ayattan ындай кабарыбыз жок болсо, biz barыбыз да okuy alбай калабыз. Siz okuy alбагандай кылып okuy албайбыз дегенде, ошо сага пайгамбарчылык берилди деп катуу сүйүнгөндөн кысканда эмне болду эле пайгамбарыбыз жаным чыгып кете жаздады. Ошонун дагы коркту дейт да жанагы пайгамбарыбыз. Мурдагыдай болобу дейт. Кайранан келип туруп дәссируни мени дагы кийим орап жаткырып койгулачы деп кайра чуркап келди. Ошондо келип кайра оронуп чүмкөнүп жатып алган кезде анан Муддассир сүрөсү түштү. Сүрө мынтип башталат. Estağfirullah. Ya eyyuhel muddassir. O kiyimine oranıp algan kişi. Qum fa anzir. Sen tur dagın qowmunu eskert. Qowmuna eskertүү ber. Ve thiyabaka fatahhir. Kiyimingdi taza tut. Tafsirçiler uşun ayatты 4 türlü tafsir etti. Kiyimingdi taza tut degende birincisi kiyim taza tut degen özünün le manisinde kelgen. İbadat kılganı bunu bir meçitke kelçü bolsa kiyimingdi taza sakla. Şariattın başlanışı düşkön ayatlardan algaçkısı le bizdi oku degenge üretti. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti, bizdin özümüzdün lakabımız var. Bizdin ümmetin adı, lakabı ummatul qira'a. Okugan elmiz, okugan qowmuz, okugan ozot degen elmiz biz. Bizge düşkön ayattın algaçkısı dagı oku dep düşkön. Ошол себептен biz okuymuz. Başka ümmetlerde mınday bolgon emes. Başka ümmetlerde Peygamber aleyhisselam'da yerçiyle aytkanın jattap alıp, estep alıp, barıp jetkiriyle oşol boydan da жүрgөн. Alemi bizdin ümmette kadimkidey dars bolgon, sabak bolgon, hazır mına medreselerimiz tolok Kudayga şükür sabaktar bolup atат. Mına oşondoy bolgon. Birinci manisi oşondoy. Ekinci manisi bunun jerde ve thiyabaka fatahhir dedi. Kiyimingdi taza tut degende kiyim degen söz özünle manisinde alemi taza tut degendin manisi bu özün kiyimingdi kıskart degen manide olup kalgan. Tafsirçiler.
Кийимди узартып кийип, илгерки текеберликтин белгиси ушундай болгон экен. Кийимдер жерге тийип, мынау кийген шымдын багалеги жерге тийип, анан жерден нажаска жугуп, ушинтип жүрүү бул текеберлердин бой көтөргөндөрдүн белгиси болгон. Бизде шымды кыскартабыз го бираз кыскартабыз. Ошол азыр тийбей жүрүп атпайбызбы? Мындан да кыскартып алгандар бар, алардын да өз далили бар. Мына ошондой болуп, бул ушундай мааниде келген. Үчүнчү мааниси жок, кийим деген өтпө мааниде, таза тут деген сөз анда өзүнүн маанисинде деген болот. Ошондо мааниси кандай болуп чыгат? Сен өзүңдү таза тут деген мааниде чыгат. Өзүңдү ширкке кошпо, бутка сыйынба, тилденбе деген мааниде болот. Төртүнчүсү экөөсү тең өтпө мааниде болуп, кийим дагы, тазалык дагы өтпө мааниде болуп калганда, анда жүрөгүңдү жаман сыпаттардан тазала деген маани келип чыгат. Ошондо биз эмнени билип атабыз бул жерде? Биринчи эле бизде биринчи түшкөн аят оку деди. Экинчиси коомуңду эскерт, эртең өлүм бар, эртең өлөсү, өзүңдү жалгыз апарып кабырга көмөт. Ошол жерде кылган ишиңе өзүң гана жооп бересиң. Жакшылыгын да өзүң гана көрөсүң, жамандыгын да өзүң гана көрөсүң. Анан ушул аяттын уландысында эмне деп атат? Тазалыкка көңүл буруп. Биздин дин тазалыктын дини. Ошондуктан биз билимге, тазалыкка, анан жалпы коом менен бирге жашаганга, коомду мындай жаман жакка ооп бараткан жаштарыбыз болобу, башкалар болобу, мындай эскертип жашаган, бири-бирибизге өйдөдө өбөк, ылдыйда жөлөк болгон, жететир айтып койдум. Ушундай коом биз. Мусулмандардын өзгөчөлүгүнүн бирөөсү мына ушундай. Анан ушунда وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ Manisi emne oldu? حَذِّرِ النَّاسَ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ اِلَّمْ يَرْجِعُوا عَنْ غَيِّهِمْ وَمَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ Sen kovmunu eskert. Bular özünün adaşılısından artqa tartılsın. Ata babaları sıyınıp жүргөн жанагы буттарга, айкелдерге сыйынбасын. Şularda eskert деген ayat geldi. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ Kudayındı ulukta. خُصَّهُ بِالتَّعْظِيمِ وَلَا تُشْرِكْ مَعَهُ فِي ذَٰلِكَ غَيْرَهُ Demek Kudayındı ulukta. Kudayındı uluktouda ağa şerik koşma. Şirk kılba. Şirktin manisi var. Şirk kaçan bulun? Kaysı bir nerseni kılganda oşonu Kudayının orduna koyup alsa oşu şirk olur. Sen oşondoy kılba. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ Kiyimini tazala dedik. لِتَكُونَ مُسْتَعِدًّا لِلْوُقُوفِ بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ اِذْ لَا يَلِيقُ بِالْمُؤْمِنَ أَنْ يَكُونَ مُسْتَقْذَرًا نَجِسًا Sen oşonda Kudayının aslında turganında dağın taza olur. Ben estey alбай айтам, bir sahaba oşunday kılar ki, kança bir töö satıp, bir kiyim satıp olur. Töölörü satıp. Ne kılasın desen? Namaz okuyup. Biz namazga kelgende, namazda noğun padişalardın aslına barganda biz başkaça kiyinip kalabız. Айыл өкмөтү чакырып калса, чогулушка барып калдык, башка бир жыйындарга барып калдык. Болгон тапканыбызды кийип, тазаланып, жакшынакай, татынакай, жараштуу кийип, атырыбызды сегинип алып барабыз. Ибадат дагы мына ушундай болуш керек. Эптеп септеп болбошу керек. Ошондой кийинип алып, ибадат кылышыбыз керек. Ошондо ыймандуу адамга Кудайдын астында мындай нажас болуп турган ыймандуу адамга ылайыктуу эмес. Layıklı emez av, жарашпаган av. Misалы, bir adam azır emi namazdı nuvağı emez ko, biraz juğup kaldı, namazga çeyin, jürüp duraydı şu kiyimim benim. Andan kiyim var, ona namazlı uçur gelgende kiyimini almaştırıp olam dese, fiqh uşul nesini aytat, meyli namazlı uçurunda taza bolsong, uşulda almaştırıp. Biro, ötüle zarıl bolboğunda fiqhte uşul nesini ayta öyle. Ötü zarıl bolboğunda adam najas bolboş gerek.
Азыр жуынган атамга менен ушул даратымды чачыратып болсо дагы даратымды сындыра берейин. Азыр жуынган атпайм азыр баняга келген мончого. Дегенге шарият уруксат бербейт. Жок, сен керексиз жерде жок, таза тут. Анткени ажал ушундай бир нерсе, ажалды бир буйругу келген учурда 1 секундтан алдына 1 секунд артка кетпеген нерсе. Келди өлөсүң, кайсы абалда болсоң, ошол учурда келсе болду, андан кутула албайсың, өлөсүң деген сөз. Варружза фахжур. Анан ушунда Kur'an'da وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ اُهْجُرْ أَسْبَابَ الرَّجْزِ وَهُوَ الْعَذَابِ بِأَنْ تُطِيعَ اللّٰهَ وَتُنَفِّذَ أَمْرَهُ. Oşonda sen azaptın sebebinen kaç. Azaptın sebebi butlarga sıyınıp ketүү. Oşol doğru şonday bolуп атат. 360 but bolуп. Oşonun 360'ın aylanasında but. Al birinde de tavınma, sıyınma hiç kimse. Andan kaç. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلَا تَهِبْ أَحَدًا هِبَةً وَأَنْتَ تَتْمَعُ أَنْ تَسْتَعِيذَ مِنَ الْمَوْهُوبِ أَكْثَرَ مِمَّا وَهَبْتَ فَهَذَا لَيْسَ مِنْ شَأْنِ الْكِرَامِ. Sen biröөгө bir nersени белекке берчү болсоң, ошол берген белегиңдин эртең натыйжасын көрөм. Biröөгө bir жакшылык кылчу болсоң, ошол жакшылыкты Кудай үчүн жаса. Урматтуу тугандар, мына ушул нерсе бул биз мына эгемендүүлүктү алгандан бери Кудайга шүгүр, ага чейин деле мусулман болуп жашап. Ага чейин деле bizde ilimlüler oldu. Sağır damla, Ansatар damla, Şakir damla, Kimsanbay damla, Ermek Karı degen bolgon papanda. Bunday alımlar bizde üzülbey bolup turgan. Bolgonun biz İslam adep ahlakların azır murdaklarga karaganda köyrök ugup kaldık, köyrök nerse olup kaldı. Oşol İslam adep ahlaklarında bizdin arabızda jakşılık kılgan adamlar köpöydü. Жақшылық қылған адамдар көбейді. Ушул Курандын аяты негизи пайгамбарга түшкөн. Курандын аяттарынын ушуну талдай турган усулул фикх деген илим бар. Усулул фикх илиминде кээ бир маселелерди ошол айтылган адамга гана тиешелүү десе, кээ бир маселелерди аяттар, хадистер жок, ошого тиешелүү болгону менен мындан чыгып аткан маани жалпы үммөткө тиешелүү деген usuldарды үйрөт. Мынауында ошону айтат. Сен бирөөгө وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ. Бирөөгө жакшылык кылган болсоң, анын жообун күтпө. Кудай үчүн кылып атканыңа кара, жообун күтпө. Бизде мындай бир түшүнүк бар. Шариатта, фихте, масарифу закат деген түшүнүк. Масарифу закат деген зекетти кимге бересиң? Ким зекет алганга ылайыктуу? Сен берилген зекеттин өзүн ордун табыш керек. Zekettin biriyle şartı berip atkandагы şartı. Biröөнүн толук мүлкүнө өтүшү керек. Анан ал алып туруп өз билгенин жасайт. Biröөнүн толук мүлкүнө өтүшү керек. Ошондуктан зекетти мечитке, медресеге бергенге болбойт. Мечитте жашап аткан имамга ылайыктуу болсо, ошого берсеңиз болот. Медреседе окуп аткан жанагы студентке же мугалим ошого ылайык болсо, ошого берсеңиз болот. Фондтун өзүнүн атына өткөрүп таштай албайсыз. Жанагы медресенин ичине де. Себеби медреседе ал тәмлик деген түшүнүк бар. Аны алып туруп, өзү бир адам колуна алып туруп, аны иштетиш керек. Мына ушул маселеде мен мына жакты карап атам, мен мына жакты мына медресени карап атам, мына мечитти карап атам, бул мечит мен келгенде ордунан туруш керек дегендей түшүнүккө болбош керек. Же кандайдыр бир учурда жакшылык кылып койгон болсоңуз, бир күнү алып сиздин алдыңыздан туура басып өтүп кеткен болсо, пенделик кылып атайлабастыр. Бирок ошол нерсени убагында менден жардам алып жүргөн, азыр салам бербей калды деген нерсеге барбашыбыз керек. Жалпы бул сабактан пайгамбардын өмүр таржымалынан биз өзүбүзгө ала турган адеп аклактарды үйрөнүү үчүн анан башталды. Wa li rabbika fasbir. Эгер ошондой кылып дейт, жанагындай кылып, үмүт кылып, Кудай үчүн берген нерседе, жана масарифу закатта ошондой да. Мисалы, зекет берүүдө, зекетти ала турган адамды табып, ошонун ылайыктуусун таап алуудагы чоң маселе.
ылайыктуусун таптыңбы? Зекетти Кудай фарз кылдыбы? Демек Кудай үчүн берип атасыңбы? Бер да бурулуп кете бер. Андан рахмат да күтпө. Эми рахмат күтпө деген адам беркиге айтып атат. Наркы алып аткан адамга рахмат айтпа дегенди түшүндүрбөйт. Рахмат де, сыйлап кой, урматтап кой. Ошончон артынан сени тандап алып келип сага берип атканына ыраазычылык билдир, анан дуа кыл дегенди түшүндүр. Вали роббика фасбир. Анан сен Кудайыңа сабыр кыл. Ала ма ялхакука мин аза каумика хинама тад'ухум илаллах. Ушул аятта ошентип айтып атат. Сен эми даават кыласың. Мурдакы эмеде Хадича энебиз өзүнүн амекисине алып барганда эмне дедилер? Эмне деди келе? Сени жакында өзүңдүн элиң кууп баштайт дегенде пайгамбарыбыз аябай таң калган. Кандай эле мен элдин арасында барктуу болсом, кадырлуу болсом, эл мени Мухаммад Амин десе, чынчыл Мухаммад десе, Садикул Амин, чынчыл Мухаммад, аманаткөй Мухаммад десе, ава мухриджия кауми, мени өзүмдүн элим кууп чыгабы деген. Ошолда анан бул кийинки келген аятта эмне деп атат? Sen elin, sen аларды жакшылыкка чакырып барганыңда, баштаганыңда, жакшылыкка чакырып баштаганыңда, алар сага ар кандай сөздөрдү токуп айтышат, ошого да сабыр кыл. Раббиң үчүн сабыр кыл. Ушундай да карабайсыз, Куранда да келгенде ушундай аят келет. Валакинна аксаран наси ла я'лам. Көпчүлүк адамдар билбейт. 2 миллион адам жашайт Бишкекте. Ошондой мисал, биздин оюбузга койсо, азыр экинчи сеансына киребиз мына сабактын. Мына жакта туруп туралы деш керек эле, биздин оюбузга койсо. Бирок ошондой. Бейишке кирүү жолу, туура жолду изденүү, бул ошондой хидаят, Кудайдан келген ушул хидаят, туура жолду тандоо, билүү, бул ушундай өтө баалуу нерсе. Болбосо азыр болгондо, сиз азыр үйлөрүңүз менен аялыңыз, кыздарыңыз беришти мына үстүңкү этажда турмак. Кийинкилер кийинки сабакта окуйбуз деп мына жерде сабактарды биз бир күн кеч кайтмакпыз да, неменин Бишкектин калкын айтабыз десекчи. Бир күн кеч кайтабыз бир сабакта. Анан бир күн кечке, экинчи күн кечке дагы айтабыз, экинчи сабакта деп ушинтип калыш керек. Бирок ошондой. Ад-да'вату сирра. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга 3 жыл пайгамбарыбыз жашыруун даават кылган, жашыруун таркалган. Бул ар кандай иштин жүрүшү, мындай бир түшүнүк бар, урматтуу. Суннатуллахи фил каун деген түшүнүк. Жердин бетиндеги иштер кандай жүрөт? Бул Кудайдын жердин бетине түшүрүп койгон тартиби. Ирет ушундай. Ар кандай бир чоң иштерди кылам десем, бүтүндөй элге жарыялап, Саракси деген мечит салынган атат. Дебейсиң да башында. Башында эмне кыласың? Акыры бул пикирлеш менен, бул көңүл жакын менен, дос менен, тууган менен чыгарасың да. Ушул жерге ушундай мечит түшкөн атат. Эми ушул мечитти мен азыр жалпы каркасын тургузуп бере турган болуп атам. Сен ички боёгун кыл, сен сырткы боёгун кыл, сен килем алып бер, сен жылууна, сен сууна жооп бер, наркы беркиде биринчи сүйлөшүп алып анан баштайт. Улуу иштер дагы ошол. Башка иштер дагы бүт ушундай келет. Пайгамбар алейхиссалам ушул жерде пайгамбарыбызга эмнени Алла Таала үйрөткүсү келип атат. Эмне үчүн пайгамбар алейхиссалам дин туура болсун Алла Таала баштаган эмес, эмне үчүн душмандарды Алла Таала оозун бууп коюп, шал кылып, көр кылып, азап жөнөтүп кылган эмес. Бул деген сөз турмуш өзүнүн нугунда кетет деген сөз. Сен ким болсоң ошол бол. Кой, мен окуп келдим, азыр мен деген кыйын сабак беришим керек. Менин сабагымда аудитория толуп калып, сыртта экран коюп алып, ошентип сабак беришим. Жок, андай эмес. Жашоо өзүнүн нугуна түшүрөт. Ким болсоң ошол бол. Жашоо ошентип кетет. Ошондуктан жашоону мынау жүрүп аткан элдин нугун кошо эсептешип кетпесең, аккан дария менен кошо акпасаң, сен мынагы кургап калган отундай болуп, агып келген отундай болуп бир жерде четке чыгарып таштайт. Демек эмне деп атат бул жерде? Ушинтип жашоону баштайсың. Бул элдин түшүнүгү таптакыр бөлөк. Азыр булар кудайчаларга сыйынып аткан үчүн.
Бирөө сооданын кудайы деп билип атат, бирөө күндүн кудайы деп атат бул жерде. Бирөө чөлдүн кудайы, бирөө деңиздин кудайы, асмандын кудайы, жердин кудайы деп сыйынып отурган коомго сен кел. Мен пайгамбармын, мени ээрчи кире десең ээрчи болбойт. Сен акырын башта. Ар кандай ишти Алла Тааланын жерге түшүргөн мыйзамы ушундай демекчи болот. فقام عليه الصلاة والسلام بالأمر ودعا لعبادة الله أقواما جفاة لا دين لهم إلا أن يسجدوا لأصنام لا تنفع ولا تضر ولا حجة لهم إلا أنهم متبعون لما كان يعبد آباؤهم. Peygamber aleyhisselam kelgen buyruktu atkarıp oşonun başladı. Adam uşundayken bunday bir erece var. Bunday bir erece var. Uşul ereceni daima bile жүрүшүбүz керек. Adam özünün adatının kulu bolot. Könüp kalgan nersesinin kızmatçısı. Könüp kalgan nersesi var. El-mar'u asiru adatihi ve abdu ma'lufihi деген ereje var. İnsan özünün elindeki adat bizde uşunday deydi. Bizde toy erте менен saat 9'da olur. 9'da toy kılıp algan adamlar, toy kılıp үйрөнгөн коомго барып, toydu kechki saat 10'ga жылдырабыз desең, кыйын болот. Мына азыр деле көрүп атпайбыз. 10'da токтотуш керек деген буйрук чыкты. 10'da токтобой калып аткан жерде. Ушундай экен. Адатты өзгөртүү абдан кыйын. Адам өзүнүн көнүп калган үрп адатынын кулу болот, ошонун кызматчысы болот деген эреже бар. Мына ошол себептен алар кандай болду? Күндүн кудайы, жердин кудайы, асмандын кудайы деп жүргөн кудайчаларга ошолорду өзгөртүү үчүн пайгамбарыбыз анан акырындап баштады. Баштаганда али эл кандай болду? Дини жок коом болду. Алардын болгон эле далили мен билбейм, атам ушуга сыйынып аткан эле. Мен билбейм, ушу могул жерде мына жыгачтан болгон эмеге атам ушуга сыйынат эле. Мен чоң апам ушуга сыйынып келген. Бизде азыр ушундай бир нерсе болсо, биринчи чыккан коом, буга биз капа болбошубуз керек. Ата бабаң кылбаган нерсени эмне кылып атасың? Буга биз капа болбош керек. Ата бабада болбогон нерселерге бужаңынан бир нерсе алып келсең, ал коомго бир нерсени түшүндүрүү кыйын болбойт. Ошондуктан ар бир адам өз элинин тарыхын улутуна карабастан, маданиятын, адабиятын бүт билиши керек. Өзгөчө тилин жакшы билиши керек. Мына ошондо анан ошол коом менен сиңип, анан ошол коомду акырындап үйрөтө баштады. وليس عندهم من مكارم الأخلاق إلا ما كان مرتبطا بالعزة والأنفة. Аларда дейт, адеп ахлак жок эле дейт. Алардын болгон адеп ахлагы эле алардыкы текеберлик. Мен мына уруудан болом. Мен чоң атам мындай болгон, мен баатыр болгон. Анан ушундай болгон. Мен деген мына уруудан болом. Мен уруумда мындайлар чыккан, баатырлар чыккан деген эле кулп мүнөз болгон дейт. وهو الذي كثيرا ما كان سببا في الغارات والحروب وإحراق الدماء. Анан ушундай болгон дейт. Жанагындай болуп өзүнүн теги менен, жааты менен сыймыктан отуруп, көптөгөн душмандыктарга, уруштарга, кан төгүүлөргө ушул алып барган. Кандай эле ушул уруунун балдары келип туруп эле ушуну ушинтип койсун. Кандай эле ушул түндүктүн балдарынан таяк жеп каласың, кандай эле түштүктүн балдарынан коркуп каласың деген сыяктуу болот. Надандык да. Анан фажаахум расулуллахи бима ла я'рифуна. Пайгамбар алар укпаган, билбеген нерсени пайгамбар алды. فذوو العقول السليمة بادروا إلى التصديق وخلع الأوثان ومن أعمته الرياسة أدبر واستكبر كي لا تسلب منه عظمة. Akıl esi jayında olgan zihni tuluk adamlar Peygamberimiz kelip peygamberçiliğin jariyalaganda, aytkanda men peygambermин degende daroo эле барып мусулман болушкан. Бирок жанагындай анын башчылыгы, элин арасындагы урматы, анын көзүн көр кылып койгон болсо, мына ошолор гана мен ушул урматты, элин арасындагы сыйымды жоготуп алам, той мага жарашпайт болуп, чыга калган эле Мухаммад деген бирөөнү ээрчип кетсем, мени элим сыйлабай калат деп пайгамбарды ээрчибей калышат. Муну бизде эмне деп айтат эле? Кудай кылгандар дейт. Ушундай, артыңдан сага дуа кылат, алып барат. وكان أول من سطع عليه نور الإسلام خديجة بنت خويلد زوجه. Birinci İslam'ın nuru tiygen
аял ким болгон? Хадича энебиз болгон. Хадича энебиз бул киши мурдагы сабактарыбызда айттык да, күн чыгып бул кишинин үйүнө конгон, түшкүн баткан да күн. Ошондой болгон. Анан Хадича энебиз эмне болгон? Жанагы Шамга барган ушул немебиз бар эле, тарыхыбыз бар эле. Майсара деген мунун кызматчысы пайгамбарыбыз дагы берекени көрүп айтып келгенде, өзүнүн досун жиберип пайгамбарыбызга жуучу түшүп дегенде ушу тарыхта ушул нерсе айтылып жүрөт. Барган экен, жок, пайгамбарыбыздын көңүлүн билүүгө барган. Ал жанагы ким эле? Досунун аты. Подружкасы деди эле бар. Барып пайгамбарыбызга айтканда, пайгамбарыбыз кандай болор экен? Ал Хадича чоң аял болсо, эл арасында баркы болсо, байлыгы болсо дегенде, анан негизи көңүлү бар экендигин билдирген. Амекилерине билдиргенде сонун болот экен деп, анан амекилерин ээрчитип барып, анан өзү сөйкө салып биздин тил менен айтканда үйүнө кирген. Биринчи кабыл алган киши аялдардан Хадича энебиз болгон. Ва Али ибн Аби Талиб ибн Амми. Андан кийин Али радиаллаху анху. Пайгамбарыбыздын ушул эмеде келгенде, пайгамбарыбыздын аялы кабыл алган, аялдардан Хадича энебиз кабыл алган деп эле келе берет. Хадича энебиз кабыл алганда автоматтык түрдө кызы Зайнаб, Рукия, Умму Кулсумдар да кабыл алган. А Фатима радиаллаху анха исламдан кийин төрөлгөн. Ал исламда чоңойгон эжебиз дейбиз. Бирөө пайгамбарыбызга мен Египетте жүрдүм го. Пайгамбарыбызга Египеттен дагы Мария энебизди белек кылган. Анан мен Расулулла жезден болот дейм да. Египеттикмин мен деп. Ошондой эжебиз деп атам. وكان مقيما عنده يطعمه ويسقيه ويقوم بأمره لأن قريشا كانوا قد أصابتهم مجاعة وكان أبو طالب مقلا كثير الأولاد. Qanday болгон? Hazreti Ali radıyallahu anh bu peygamberin uçurunda, peygamberin uyunda yaşayan, peygamberin cedini biçirip özü bakkan. Ankeni atası Abu Talib, Hazreti Ali'nin atası Abu Talib, avdan balası çakası köp bolgon, biro şu kolu yukarı bolgon. Oşonda Abbas ibn Abdülmuttalib dep atası menen bir tuğan amekisine peygamberimiz aytты. Abu Talib bir tuğanın balası köp. Adamlardı көрүп атасың, кыйналып атсың. Жүрбөйсүң, ошону барып биз барып ошол орун колдон алсак. Жардам кылсак. Сен bir баласын алсаң, мен bir баласын алсам деп барганда, анан экөө бараттагын маселени түшүндүрүшөт. Ушундай ачарчылык учур болуп атат. Кыйналып атасыз, билип атабыз. Ошого макул десеңиз, мен bir баламды алсам, балаңызды алсам, бул киши bir балаңызды алса, ошентип колуңуздан ооруңузду алып жеңилдетсек, кызмат кылсак дегенде, Абу Талиб макул болуп, анан Abdullah ibn Abbas ibn Abdülmuttalib bul kişi Cafer ibn Abi Talib degen bolgan. Peygamberi Zul Cenahayn degen bul kişi. Zul Cenahayn degen ankeni bul kişi bir kazatta, soğuşta koluna jelekti alıp alıp soğuştu başlap barganda bir kolunu çağıp salışkan hatırlar. Ошондо да токтobой, men токтоп калчу болсом, желек жыгылып калчу болсо, ел аркага кетет, жеңилдик деген белги болуп калды. Экинчи кол менен алганда барып дагы бара берген, экинчи колун да чаап таштаган. Экинчи колун чаап таштаганда анан мындай мынау эмеден бага электен чаап таштап атат билектен. Анан ушу чыканактан ушинтип алып туруп бара берген, акырынан бирөө келип арт жагынан найза сайганда көкүрөгүнөн чыгып калган. Ошондо дагы барып туруп, ошол көкүрөгүндөгү найза менен бирөө аттын үстүнө барып туруп анан көкүрөгүнө сайып бир кабырды өлтүрүп, мушрикти өлтүрүп, анан ошентип өлгөн. Анан ошондо ошол согушка пайгамбарыбыз катышкан эмес, бирок билген. Пайгамбарыбыз Жафар шейит болду. Азыр Алла Таала анын эки колу кесилип кеткен, эки колунун ордуна эки канат берип, азыр бейиште периштелер менен каалаган жакка учуп кетти.
Ал киши абдан жоомарт киши болгон. Абул Масакин деген лакабы болгон, мискиндердин атасы. Ал кишинин казаны токтогон эмес. Бизде эме деп коет го. Үйүнөн моорунан түтүн үзүлбөйт. Моорунан түтүн үзүлгөн. Алдында келгенге бе болгонун бере берген киши болгон. Анан ошол кишини ким Аббас ибн Абдул Мутталиб алган, пайгамбарыбыз Hazreti Ali'ni aldı. Hazreti Ali ошондо пайгамбарыбыздын кепилдигинде пайгамбарчылык келгенге чейин болду. Ошол исламда бойго жетейин деп калган учуру болгон. 8 жашта шеди. Пайгамбар алейхиссаламдын бардык кылган иштеринде ээрчип жүргөн, башка коом, башка эл адамдарда ошол бутка сыйынып кеткен адаттар аралашып кеткен болсо, Hazreti Ali аны көргөн эмес. Өзүнүн нафсисин ээрчип кеткенди дагы Hazreti Ali көргөн эмес. Нафсини ээрчип кетти деген сөз Hazreti Ali үчүн кызыктай эле tuyuldu. Мактанып калышып кеткен, бул жихадка катыштым, мен мындай болду, мен мындай болду. Hazreti Ali кичине болот. Мен жахилдикти көргөн эмесмин дейт. Баары унчпай калып кетсе. Ошондой киши болду. Андан кийин Зайд ибн Хариса ибн Шурахбил Калби деген урудан Зайд ибн Хариса деген сахабадагы Зайд ибн Хариса Хадича энебизге пайгамбарыбыз үйлөнгөндө Хадича энебиз пайгамбарыбызга белек кылган. Өзү сатып алып Зайд ибн Хариса белек кылган. Кандай бактылуу болушкан, пайгамбарыбызды сүйүп калып атса, белек берип. Анан бул киши Маулаху алейхиссалам ва кана юқалу Зайд ибн Мухаммад. Табанни деген түшүнүк бар. Бизде өкүл ата деген түшүнүк бар. Өкүл ата бул шариатта каршы шариатта бар. Егер шариаттын максаттарына туура келсе, кайра колдойт. Негизи кыргызда өкүл ата насаатчы. Бизде азыр аны жанагындай кылып ар түрдүү абалдарга жараша өзгөрүп кетип атат. Ар бир адамдын түшүнүгүнө жараша чоңдорду, байларды өкүл ата кылып атышпайбы? Эгер мага койсо, ошол Кыргызстанда ошол оозунда сөзү бар, мына биздин улуу устаттар бар, бүгүнкү күндө динди таркатып аткан. Ушул адамдарды өкүл ата кылса демекмин. Анткени өкүл атанын өзүнүн Кыргыздагы философиясы ошол болгон. Ага жолду көрсөтүп турган, ата эне айта албаганды айтып турган, ошентип жол көрсөтүп турган. Табанни деген түшүнүк өкүл бала. Ошол учурда пайгамбарыбыз ошол Зайд ибн Харисаны өзүнө бала кылып, мен бул Зайд менин балам, бул өлсө мен мурас алам, бул өлсө мен өлсөм бул менден мурас алат деген. Кийин анан жанагындай шарият буну тыйып келген. Себеби шариатта бала болгон нерсе насаптан бала болот, өзүнүн баласы, өзүнүн канынан. Же баладай болуп калыш үчүн мурас албай турган даражага жетет, ал эмизгенде бала. Бул эмизүү маселесинде дагы мунун ичинде эмне келсе айта беребиз. Бул макул го. Мунун ичинде фикх келсе фикхти айтабыз, акыйда келсе аны айтабыз, тасаввуф келсе аны айтабыз, адеп акылы. Бул ушундай универсал сабак. Фикх келсе акыйдага чыга албай жүрө бересиң. Ошондуктан мунун ичинде келгендин бардыгын биз ошол ижаза алган илимдерибизде бере беребиз. Макул. Ошентип Зайд ибн Хариса пайгамбарыбыздын баласы болгон. Кийин анан бул аят келип мындай токтотулгандан кийин шариаттан бул мурас албай калган. Ляннаху ламма иштараху a'taqahu ва табаннаху. Сатып алганда пайгамбарыбыз сатып алган деген дагы сөз бар да. Пайгамбар сатып алып, азат кылып, анан өзүнө бала кылып алган. Ва кана al-mutabanna mu'tabaran kabnin haqiqiyyin yarith ва yurith. Ошол учурда ошол өзүнүн чыныгы баласындай болуп, менин балам десе кадимгидей мурас алып, андан мурас калды. Андан кийин Умму Айман
өзүнө караган энебиз бар эле, Умму Айман. Ошол аял мусулман. Баштапкы мусулман болгондор алгачкы мусулман. Аны ошол жанагы баласы, балам деген Зайдка берген аял пайгамбар сүйлөгөн. Ва аввалу ман ажабаху мин гайри ахлихи. Эми пайгамбарыбыздын үй бүлөсүнөн сырткары ким кабыл алган? Үй бүлөнүн ичиндегилер кабыл алып атпайбы? Андан биринчи кабыл алган адам Абу Бакр ибн Аби Кухафа ибн Амир ибн Амр ибн Кааб ибн Саад ибн Тайм ибн Мурра ат-Тайми ат-Курайши. Бул да Курайштардан болот. Абу Бакр Сиддик радияллаху анху кабыл алган. Абу Бакр Сиддик радияллаху анху кабыл алганда кандай болгон? Бул киши пайгамбарыбыздын жанагы алымдардан, башкалардан угуп пайгамбарыбыздын келерин күтүп жашаган киши болду. Абу Бакр Сиддик радияллаху анху бул мурун эле пайгамбар келгенге чейин эле рибаны арам деген, аракты арам деген, бутка сыйынууну арам деген киши. Абу Бакр Сиддик радияллаху анху өзүнүн авратын өмүр бою көргөн эмес. Шайтан чыныгы жооп бере турган болуп пайгамбарыбызга келип, мен сизге чыныгы суроолоруңузга жооп берет экенмин. Жооп бербесем мындан да 5 метр болом дегенде пайгамбарыбыз ар нерсени сурап, сахабалардан да сураган. Hazreti Абу Бакр Сиддик жөнүндө эмне дейсиң шайтан деген. Бул кишини сиз келгенге чейин алдай алганыңыз. Сиз келгенде бул кишиден үмүтүмдү үзүп, жердин 7-чи кабатына көмүп койгон. Ушундай киши болгон. Пайгамбар алейхиссаламга ушунчалык ашыктыгы, сүйүүсү, махабат ашык болгондуктан ойлонгон ою, жүргүзгөн пикири пайгамбарыбыз болду. Ошондуктан даараты кыстап калганда, дааратканага барганда ыйлап жүрүп анан барчу. Кантип менен оюмда турса, мен кантип даараткананын ичинде Расулуллахны ойлойм. Бул пайгамбарыбызга болгон сүйүүсү, байламдасы, пайгамбарыбызга болгон ашыктыгы ушундай. Бул киши өтүп кеткенден кийин Hazreti Умар бул кишинин аялына үйлөнгөн. Эмне үчүн үйлөндүңүз дегенде, пайгамбарыбызга ашыктыгы кандай болоорун, үйдүн ичинде кандай болгонун билүү үчүн үйлөндүм деген. Ошондо эмнени үйлөндүңүз дегенде, пайгамбарыбыз өтүп кеткенден кийин Абу Бакр Сиддик узундай киши болгон, өтө арыктап кеткен. Арыктап кетип, ушу эки тизесине башын кыпчып алып, ушинтип кучактап алып, "Ва вашиқа, ва Расулаллах" баягы белим сынды, баягы өлгөн жерлерде ырдаган "ва" деген сөз калиматут тафаджуъ дейт арабча. Бул ошол өлгөн жерде колдонулат. Бизде өлгөндө кошоп го. Ошондой колдонгон бир сөздөр бар. Пайгамбарыбыз өтүп кеткенде ошондой киши. Вакыт болуп калды. Абу Бакр Сиддик радияллаху анхунун мусулман болгонунан бул кишинин өмүр таржымалынан кыска кылып, анда сабагыбызды кийинки сабагыбызды ушул жерден улайт. Бишкекте илим окуйм деген киши мен өзүмдүн Кудайым мага жиберген динимден кабардар болоюн деген киши Бишкекте жашаса, жетишсе болот. Өзгөчө мына ушул Сараксы мечитинин төгөрөгүнө квартира алып көчүп кетиш керек. Бул эртелме болуп келген нерсе. Билесиздерби, Абу Ханифа рахимахуллахтын үйү чоң үй болгон. Элдин арасында көрүнүп турат. Анан айтат экен, "Анымдар деген бираз такылык кылып эле, бир дүйнөдөн алыс болот эле, сиз анан заңгырат үй салып алыпсыз" десе, ошентип айткан экен. Бул үйдүн мен мындай бир сыйлыктанган же бир менин кадыр кошкондой эле бир нерсеси жок. Болгону менин үйүмө киши көп келет. Анан Кудайым берген нерсе ушул экен, талаба көп келет экен. Келген талабалар башка жактан тамак издебей менин үйүмдө эле жешти. Ал киши Абу Ханифа рахматуллахын билесиздер, Бирок колуна таккан шакеги 90 000 динар бар. Шакек. Ал бир падышанын, хандын баласы. Молдобай болуш керек деген сөз да. Анан ошол келген немелер алыстан келген. Куфага, Иракта. Алыстан келгенде ошол
келип анан алыстан келсе маселеси 5 минутта чечилет. Чечилгенде кайра кетти барат. Кайра кетти. Калсын ушунда деген. Ошентип Куфа илимдин борбору болгон, Басра илимдин борбору болгон мисалдар. Ушинтип эл көчкөн, бир учурларда илим үчүн көчкөн. Бүгүн университетте окуй албай калдым, азыр барсам университет мени кабыл албады деп ойлонгонубуз менен келип мына ушу төгөрөктө квартира алып жашаш керек. Эгер мага койсо бүгүн мен илим окуйм деген кишиге мен илим окуйт элем десек, мен ошентип айтат элем, ушу кел ушу районго. Азыр биз кайсы райондобуз биз? Свердловский. Жоқ, Свердловский дагы Первомайский бир нерселер бар. Ана карайбыз. Асманбай экен. Свердловский болуп. Ушу Свердловский району ушу төгөрөккө ушу районго көчүш керек. Анан кечке чейин жумушумду кыл да кеч келип сабак окуп бер. Илим мурда мындай жөө жүгүрүш болуп эле ар ким чыга калып айтат. Азыр мыйзам боюнча андай да кыла албай калды. Анан эми сапаттуу, сандан сапатка өттүк азыр. Сандан сапатка өттүк. Бардык окуган китептерибизди бирөөнүн астында окугам. Ижаза алып. İttisalu sanat deyip bu ilimdin şartı bu. Okugan nersen, oğuzundan çıkan nerse peygamberden oğuzuna varıp takalış gerek. Kanday oldu sezim taksır. Baştaldı mı? Başta veriyoruz mu? Fatratul vahiy. Şuna gelgemize. Biraz Arapça bilgenler var bolsa, uşul kitapты алып алсаңыздар дагы да жакшы. Болбосо муну которуп турду, кыргызчага да которуп турду. Азаматтар. Ошону алып алсаңыздар. Анча мен адашкан жерди айтып турсаңыздар. Иә. Кыргызча которуп тур бирок ооба. Нурул Яқин. Анын аты Нурул Яқин. Аны Баяман деген жигит которгон окшойт. Менин бир инилеримде Баяман Жеңиш уулу деген биле ошондой болчу. Же Ашуров Баяман болсо керек окшойт. Баямандын фамилиясы кандай сүйен? Ашуров али? Ашыралиев. Ашыралиев. Старт десеңиздер баштайбыз. Биз сүйлөгөнгө окуганбыз да. Ошого сүйлөй. Токтобой эле сүйлөп атам.